اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیاد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ موسلا دھار بارشوں سے ملک کے بعض علاقوں میں اربن فلڈنگ اور تیز ہواؤں کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم دباؤ کے نظام کے باعث مونسون ہوائیں جنوبی اور وسطی پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے تحت آج سے پیر تک سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ متوقع ہے۔ جھنگ میں چنڈ پل کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد میں اضافہ ہوا ہے۔ دریا میں سیلابی صورتحال بدستور برقرار ہے اور انتظامیہ بھی متحرک ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے مصطفیٰ فاروق سے، جو اس وقت چنڈ پل کے قریب موجود ہیں۔ دریائے چناب میں چنیوٹ سے آنے والا سیلابی ریلا اس وقت جھنگ کی حدود سے گزر رہا ہے۔ چنڈ پل کے مقام پر میں موجود ہوں اور یہاں پر 20 سے زائد دیہات جو ہیں وہ جھنگ کے اندر اب تک متاثر ہو چکے ہیں، جن میں پانی داخل ہوا ہے۔ پانی اس وقت 1,74,000 کیوسیک ہے، جو کہ تریمو بیراج سے کراس کر رہا ہے۔ مزید پیچھے پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پانی کے مزید یہاں سے اخراج کے بڑھنے کا چانس نہیں ہے۔ یہ بالکل دریا کے ساتھ ملحقہ آبادیاں اور دریا اور ان کے درمیان میں کوئی بند بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو بندوں کی صورتحال ہے وہ کافی خستہ ہے۔ یہاں پر جو گزشتہ بارشیں ہوئی تھیں، بارشوں کے بعد بندوں کے اندر بڑے بڑے شگاف پڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس پانی سے ان کو کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ پانی آتا ہے اس کی وجہ سے بند جو ہیں اس وقت جو ان کی صورتحال ہے وہ خستہ ہے، اور حکومت کو اس حوالے سے ضروری اقدامات کرنے چاہیے اور بندوں کو اور پشتوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں صبح سے ہی وقفے سے بارش جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق رواں ہفتے بھی بارش کا یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر لاہور میں رات گئے اور صبح جو ہے وہ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دن کے اوقات اور شام کے وقت جو ہے وہ تیز بارش کا سلسلہ شروع ہوگا، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ تاہم مونسون بارشوں کے دوران شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور خاص طور پر بجلی کے پول اور کھمبوں کو ہاتھ لگانے سے گریز کریں، تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ بارش کراچی پہنچ گئی۔ دن بھر سخت گرمی کے بعد رات کو مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ گلشن معمار، منگو پیر سائٹ، گلشن اقبال، ناظم آباد صدر اور دیگر علاقوں میں بارش۔ سرجانی ٹاؤن میں سب سے زیادہ 5.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش ہوتے ہی کہ الیکٹرک کے 100 فیڈر ٹرپ ہو گئے، کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ محکمہ موسمیات نے کہا مزید بارش ہو سکتی ہے، لیکن شدت کم رہے گی۔ الہ آباد کے علاقے چھبر کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل تیزی آ رہی ہے، جس کے باعث علاقے میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی مؤثر حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ مزید بتائیں گے مشتاق چودھری۔ جی بالکل، اس وقت میں الہ آباد کے علاقے کوٹی فتح محمد پر موجود ہوں۔ اگر بات کی جائے دریائے ستلج کے پانی کے بہاؤ کے حوالے سے، تو بھارت کی جانب سے پانی جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے انتظامیہ کی، تو ابھی تک انتظامیہ کوئی سد باب کرتی نظر نہیں آتی۔ میرے ساتھ یہاں پہ ایک کسان موجود ہیں، یہاں پہ جو وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی سد باب نہیں کیا گیا۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم منتظر ہیں کہ ہمارے مویشی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، لیکن یہاں پہ جو بند ٹوٹے ہوئے تھے انتظامیہ نے تاحال وہ بھی بند نہیں کیے، اور پرانا پتھر اٹھا کے 2-4 ایکڑ آگے پیچھے کیا جاتا ہے، اور کروڑوں روپے کے فنڈ جو ہے نا وہ ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ جو جانور ہیں وہ دریا برت ہوتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ یہ جو اس کا کوئی سد باب کیا جائے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ سیف الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برسٹ کے بعد ریلا بہہ نکلا۔ پہاڑے سے لڑکھت پتھر اور مٹی سیاحوں کے قریب سے گزری۔ خواتین اور مرد خوف کے باعث محفوظ مقامات کی طرف بھاگے۔ 2 روز قبل پیش آنے والے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انتظامیہ نے ناران کو جھیل سے ملانے والی سڑک بند کر رکھی ہے۔ کراچی کے ولی کا اسپتال میں استعمال شدہ سرنجوں نے آفتاب خان کے 4 بچوں کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ننھے بچوں میں HIV کی تصدیق سے آفتاب بے بسی کی تصویر بن گیا۔ مومن آباد ٹاؤن چیئرمین ملک عارف عوان نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا۔ بچوں کے علاج اور متاثرہ خاندان کی مدد کی اپیل کی۔ ٹاؤن چیئرمین کا کہنا ہے آفتاب کرائے کے گھر میں رہنے والا مزدور ہے، گھر کا کرایہ بمشکل ادا کرتا تھا۔ 4 بچوں میں ایڈز کی تصدیق نے اس کی کمر توڑ دی۔ سندھ حکومت بچوں کے مناسب علاج کے لیے مدد کرے۔ پنڈی بھٹیاں کا واحد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔
दिल के मरीजों के इलाज के लिए ना तो कोई कार्डियोलॉजी यूनिट कायम है और ना ही कार्डियक सेंटर मौजूद है। मरीजों के इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। तफसील बता रहे हैं मुबशर खालिक कादरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी भटिया तहसील हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। लाखों की आबादी के लिए ये वह तहसील हेडक्वार्टर है जहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कार्डियक सेंटर बनाया गया दिल के मरीजों के लिए और ना ही कोई डॉक्टर है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। पिंडी भटिया का ये वाहिद हॉस्पिटल है, यहाँ बिल्कुल दिल का डॉक्टर नहीं बैठता, यहाँ कोई वार्ड नहीं जो बर वक्त मरीज आए और जिसकी ट्रीटमेंट की जाए। बहुत ही कीमती जानें जो रास्ते में दम तोड़ जाती हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही दरख्वास्त है कि या दिल का वार्ड बनाया जाए ताकि बर वक्त मरीजों की ट्रीटमेंट की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से यही अपील की है कि यहाँ पर कार्डियक सेंटर बनाया जाए ताकि दिल के मरीजों की ये जो परेशानी है वो हल हो सके। झंग में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस यासर मुश्ताक की सरबराही में छापे मारे। मिलावटी और मुजरे सेहत खोया बनाने वाले 2 यूनिट्स पकड़े गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 30 किलो मिलावटी खोया तल्फ और यूनिट्स को बंद कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के मुताबिक आवाम तक मयारी खुराक की फराहमी के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रोजेक्ट सांझी सब्जी का मुजफ्फरगढ़ से आगाज़ हुआ। अवामी फलाही इक़दाम पर डीसी मुजफ्फरगढ़ उस्माहिन ताहिर की काविशों को सराहा गया। वज़ीर आला ने पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट के आगाज़ पर उस्मान ताहिर को चीफ मिनिस्टर मेरिट बेच और 1 लाख रुपये नकद इनाम से नवाजा। रिपोर्ट कर रही हैं नवीद फरियाद डोगर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर ज़िला मुजफ्फरगढ़ में सांझी सब्ज़ी प्रोजेक्ट के तहत सरकारी बिल्डिंग्स और देहाती अराजी पर आवाम के लिए मौसमी सब्जियों की काश्त का आगाज़ कर दिया गया। ज़िला भर में हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन और एसी दफातर से मुतसिल 139 कैनाल के 140 मुख्तलिफ प्लाट्स पर सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। इस अवामी फलाही इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब ने डीसी मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जब्बा की काविशों को सराहते हुए चीफ मिनिस्टर मेरिट बैज और 1 लाख रुपए नकद इनाम से नवाजा। सरकारी इमारतें जो देही इलाकों में हैं या शहरी इलाकों में हैं और उनके अंदर किसी भी प्लॉट की अवेलेबिलिटी है, 1 मरले से लेके 1 कनाल तक या 1 कनाल से लेके 1 एकड़ तक, उन प्लॉट्स को हम सब्जियां काश्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे सब्जियां लग चुकी हैं, कहीं हार्वेस्टिंग पे पहुंची हुई हैं। इस प्रोजेक्ट के बुनियादी जो मकासद हैं वो यही हैं कि लोगों की लाइफ के अंदर जितनी भी आसानी पैदा की जा सके। जिला मुजफ्फरगढ़ के मकामी जिम्मेदार माहिर अजहर अब्बास तिरगढ़ ने भी रजाकाराना तौर पर अपनी मालकीती अराजी में सब्जियां काश्त की। ये डीसी मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जब्बा साहब का इनिशिएटिव है, तो उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी ज़मीनों पे जो है सांझी सब्जी प्रोग्राम का आगाज़ किया था। उस प्रोग्राम से मुतासर होकर हमने भी अपनी मलकीती 1 एकड़ ज़मीन में सांझी सब्जी लगाई हुई है, जो तैयार होने पर इलाके के लोगों में मुफ्त तकसीम की जाएगी। जिला मुजफ्फरगढ़ के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सूबा भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को सांझी सब्जी प्रोजेक्ट को शुरू करने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को इस पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट को मजीद वुसअत के साथ जारी रखने की हिदायत की है। कैमरा टीम के साथ नवीद फरियाद डोगर, ARY न्यूज़। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 50 दिन के वक्फे के बाद मैदान में उतरने को तैयार। पाक वेस्ट इंडीज़ 2 टेस्ट की सीरीज़ आज से टारोबा में शुरू होगी। अली उस्मान और अवैस जफर का डेब्यू मुतवक्के। मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगा। वो ड्रामा जिसका है सबको इंतज़ार, 3 एंटरटेनमेंट के मेगा ड्रामा सीरियल दर निजात के पहले 2 टीज़र की बेपनाह मकबूलियत और नाजरीन की पसंदीदगी के बाद तीसरा टीज़र भी रिलीज़ कर दिया गया, जो ड्रामे की दिलचस्प कहानी, लाजवाब परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल लेवल प्रोडक्शन वैल्यू की एक और दिलफरेब झलक पेश करता है। नुमाया कास्ट में शहरियार मुनव्वर, दुरफिशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान और नमीर खान शामिल हैं। उमैर अहमद की तहरीर करदा कहानी के हिदायतकार साकिब खान हैं। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। ड्रामा दर निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। शादी करोगी मुझसे? आप अपने घर वालों को भेजेंगे? मुझे अबू बकर से शादी करनी है। आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। बीवी को तलाक दे दो और आ जाओ। सरिया आपके लिए मुझे छोड़ दोगे? तुमसे निकाह कर लूंगी, अबू बकर को छोड़ दूंगी। 4:30 गुजर चुके हैं। कुछ वक्त गुजरेगा and you're going to regret this. बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, एक और से